નારોલમાં વીજ કરંટ મામલે દંપતીના મૃત્યુ મામલે વિપક્ષ દ્વારા જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે। કોંગ્રેસના સભ્ય દ્વારા જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર સેક્ટર 2 કચેરી ખાતે ગયા હતા અને આ ઘટનાની જરૂરી તપાસમાં જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે। ચાલુ વર્ષે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ચોમાસામાં એમસીની બેદરકારીના કારણે ઘીકાંટા વિસ્તારમાં શોર્ટ સર્કિટ લાગવાથી એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે, ત્યારે ઓઢવમાં ખાડામાં પડવાથી એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે। જસુદાનગરમાં પણ મહિલા દ્વારા આત્મવિલોપનની ઘટના બની છે। આમ તંત્રની બેદરકારીના કારણે જે રીતે લોકોના જીવ જઈ રહ્યા છે તે મામલે વિપક્ષ મેદાને આવ્યું છે। ત્યારે મામલે શું કહી રહ્યા છે વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ તે સાંભળી લો। भाई बुमलेस लो ने भाई नीचे रखो नीचे रखो थोड़ा नीचे रखो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनता की सेवा तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब अहमदाबाद शहर की जनता की हत्या करने का कार्य जरूर अहमदाबाद नीचे माइक रखो ने। इस वर्ष में मानसून में मैं मानता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं घटी है काफी शर्मनाक है। कल की बात की जाए तो नारोल विस्तार में एक कपल, एक दंपति, 27 साल की महिला और 33 साल का युवक बाइक लेकर जाते हैं। बारिश गिरने से सड़क पर पानी भरा हुआ था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पर नेग्लेंसी एएमसी की देखी जाए तो बारिश के उस पानी में करंट फ्लो था, जिसके गिरने से, दोनों दंपति के गिरने से वहीं एट द स्पॉट उनको करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ बरसात में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बरसाती पानी का निकाल तो नहीं कर सकता, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन अहमदाबाद शहर की जनता की हत्या जरूर करने का कार्य कर रहा है। इस पूरी घटना में कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि वहां के जो भी संबंधित अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि बरसाती पानी ना भरे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां की सड़क की मरम्मत और रिसरफेस किया जाए, पिछले 1 महीने से वहां के स्थानीय लोग उनको वहां की रोड के रिसरफेसिंग के लिए कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन फिर भी सड़क का कार्य नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महीने पहले निकोल विस्तार में जब प्रधानमंत्री श्री का कार्यक्रम था तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी बरसात में भी रोड बना रहे थे, लेकिन ऐसी घटनाओं में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी किसी प्रकार का कार्य नहीं करते। इससे पहले भी मधुमालती का किस्सा हो, निकोल में रानीप का किस्सा हो, कि ओडो में गड्ढे में गिरने से खारीकट कैनाल में लाश मिलने का किस्सा हो, जसोदानगर का किस्सा हो, या एएमटीएस और बीआरटीएक्स के एक्सीडेंट के किस्से हो। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार अहमदाबाद शहर की जनता की हत्या करने का कार्य कर रहा है। इसी संदर्भ में आज सेक्टर 2 पुलिस अधिकारी से कांग्रेस पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर ने मिलकर यह रजूआत की गई है कि कल के हादसे में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को एफआईआर में शामिल किया जाए और कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर का किस्सा है। इसमें अहमदाबाद शहर की जनता का मर्डर किया जा रहा है। टैक्स के पैसों से सेवा तो नहीं, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे अधिकारी जनता की हत्या करने का कार्य कर रहे हैं। आपे सांभळ्या हता विपक्ष नेता शहजाद खान पठाण તેમના મામલે નિવેદન આપ્યું છે। ત્યારે બાબતના સંદર્ભમાં ઝોન 6 ના ડીસીપી ભગીરથ ગઢવીનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે। તેઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળી લો। સાહેબ, જે પ્રકારે નારોલની ઘટના બની, 2 વ્યક્તિના મૃત્યુ થયા છે, કયા પ્રકારની તપાસ થશે, કઈ દિશા? ગઈકાલે નારોલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક મટન ગલી કરીને ત્યાંથી એક રોડ ઉપર દુર્ઘટના બની હતી। આ દુર્ઘટનામાં એક દંપતિ પતિ, એનું નામ રાજેશભાઈ છે, લગભગ રાતના 11:30ની આસપાસ આ દુર્ઘટના બની છે। પ્રાથમિક કરંટ લાગવાને કારણે બન્યું, એટલી અમે જે ડેડ બોડી હતી એમને પીએમ માટે મોકલી દેવામાં આવે છે। પછી અત્યારે પીએમ થઈને આવી ગયા છે। ડૉક્ટરે અમને પ્રાથમિક જે કોઝ ઓફ ડેથ આપશે એ, આ ઉપરાંત જે ઘટના બની છે એમાં એવું જાણવા મળ્યું છે
કે ઇલેક્ટ્રિક વાયર એને કારણે જે કરંટ લાગ્યો છે એને કારણે આ દુર્ઘટના બની. તો આજે વાયરિંગ જે ડિપાર્ટમેન્ટ હતું અત્યારે માહિતી છે ટોરેન્ટ છે, તો એના માટે અમે એની પણ માહિતી મેળવી રહ્યા છીએ. આ ઉપરાંત એફએસએલની ટીમ કે જે લોકો ટેકનિકલ એક્સપર્ટ છે આપણા સાથે આરએફબી ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટ કે જે લોકો ઇલેક્ટ્રિક બાબતના એક્સપર્ટ છે એમનો એક ઓપિનિયન લઈશું અને આમાં જે પણ અમને પુરાવા મળશે એ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરશું. સાહેબ, પ્રાથમિક તબક્કામાં જે આ લાઈન હતી જેમાંથી કરંટ પસાર થતો હતો તે કોર્પોરેશનની લાઈન હતી, ટોરેન્ટની હતી કે પછી કોઈ પ્રાઇવેટ કોઈ વ્યક્તિની હતી? કયા પ્રકારનું પ્રાથમિક તબક્કે જાણવા મળ્યું? પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન એ જ છે, ટોરેન્ટની લાઈન હતી, પણ અત્યારે અમે વેરીફાઈ એટલે કરી કે જે જગ્યાએ ઘટના બની છે એમાં આજે સવારે તો પાણી ભરેલ હતું અને એને કારણે જ આ ઘટના બન્યા હોવાની આસપાસના લોકો કહે છે. અમે આસપાસના લોકોના નિવેદન પણ લઈ રહ્યા છીએ. રાતની ઘટના છે એટલે તરત નજરે જોનારા બહુ ઓછા છે, પણ તે છતાં અમે નિવેદનો લઈ રહ્યા છીએ અને એ લોકો ચાલીને મતલબ બાઇક દોરીને ગયા હતા કે રાઈડ કરીને જતા હતા, શું કન્ડિશનમાં ઘટના બની જે જાણવું જરૂરી છે એ પણ અમે તપાસી રહ્યા છીએ. ટોરેન્ટની લાઈન હતી એની ઇલેક્ટ્રિક વાયર એનો કઈ રીતના અહીંયા ખુલ્લો પડ્યો હતો અથવા અન્ય જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટો એનો વાયર કેબલ જે કહેવાય એ ખુલ્લો કઈ રીતના હતો અથવા અન્ય કઈ રીતના આમાં બનાવ બન્યો એની તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. જે બંને ડિપાર્ટમેન્ટ છે એફએસએલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ એ બંને અત્યારે વિઝિટ પણ કરી છે એટલે અત્યારે એની સાથે અમારી ટીમ જોડાયેલી છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન એ લોકો પુરાવા મેળવી આગળની કાર્યવાહી કરી. સર, જવાબદારી કોઈ બને મહાનગરપાલિકા કે ટોરેન્ટ બને તો માનવવધનો ગુનો પોલીસ દાખલ કયા પ્રકારનો કઈ સેક્શન હેઠળ ગુનો દાખલ કરવા ચોક્કસ છે જે પુરાવા મળશે એ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં જ આવશે. એમાં કોઈ હિંમત નથી એટલે અમે એ માટે જ અત્યારે ટેકનિકલ જે એક્સપર્ટ્સ હોય છે એનો જે ઓપિનિયન હોય છે. ઓકે. આપણે સાંભળ્યા હતા ઝોન 6ના ડીસીપી ભગીરથ ગઢવી. આજે સમગ્ર ઘટના સામે આવી છે. આજે કોંગ્રેસ દ્વારા મામલે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે પગલાં લેવાની માંગ કરી છે અને જો કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે.